पासे नूं जिस पासे इस्लाम धर्म का केंद्रीय स्थान है, मक्के वाले पासे नूं जांदे है। गुरु बाबे ने हाजियां वाले कपड़े धारण कर ले, उही नीलधारी बस्तर पहन ले, हाथ विच डांग पकड़ ली, एक हाथ विच पोथी साहिब किताब पकड़ी है। गुरु नानक साहब महाराज हाजियां दे काफले दे विच शामिल होए, पर वो हाजी भी नहीं सी चाहुंदे कि सतगुरु साडे नाल जाण। महाराज ने जाण वास्ते वखरा रस्ता जिहड़ा वो तैयार कीता है। गुरु नानक साहब महाराज एक समुंदरी जहाज़ दे राहीं अरब देश वाले पासे नूं जांदे है। अरब देश का नाम है, मक्का शहर का नाम है, ते काबा जिहड़ा है उस पवित्र स्थान का नाम है जिस स्थान नूं इस्लाम धर्म के लोग जिहड़े पूजते है। ਉਹਦੇ अंदर एक पत्थर लगा होया है जिन्हों संगे असवद कहा जाता है। इस्लाम का मनना है कि केवल ते केवल रब जिहड़ा मक्के दे विच है। गुरु नानक साहब महाराज उन्हां दे इस भरम नूं दूर करन वास्ते मक्के की धरती ते जांदे है। नाल भाई मरदाना जी ने आले दुआले वेख्या है। मक्के शहर दे सुंदर बाजार महल नज़र पैंदे है। गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाना जी नूं आखदे तू अंदर काबे दे अंदर जाके वेख के आ। किवें गुरु नानक साहब महाराज आखदे उथे किहड़ा कौतक वरतदा है। कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग दे राहीं दर्शा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न का यतन करिए। इसलिए आप संगत रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। देखो मत जाओ जैसे बन्यो है बनाओ जाके, बैन सुन चलो मरदाना हुल साई के। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, कहंदे मरदानिया जाओ तुसी काबे दे अंदर जाके वेख आओ, जिवें इस्लाम दी रीत है उसे तरह करो। ये गल सुन के भाई मरदाना जी खुश हो के चल पैंदे हन। जो जब बहु तहां बैसु है मजोर कहे, इयां कर का जो आगे करे जाए के। जदों भाई मरदाना जी काबे दे अंदर जान लगे, जेड़ा उथे मजोहर भाव जेड़ा पुजारी बैठा होया सी उन्हें रोक लिया। कहन लगे तू अंदर जाके की करना है, तू अंदर ना जा। उन्हें उथों ही जेड़ा वापस मोड़ दिता है। तो हो तुरक मुँह को आगे जो ना जानते हो, दर्श परस हट आवे सुख पाई के। मरदाना जी कहन लगे, कहंदे की कारण है, मैनू अंदर क्यों नहीं जान देंदे। आ देखो मैं भी इस्लाम वर्गा जेड़ा ओ अपने तन दे उपर वेश धारण किया होया है, इस करके मैनू भी अंदर जान लैन दिओ। मैं भी अंदर जाके दर्शन करना चाहुंदा हाँ। देखन रजाई नीहा मुक्त न जाए, तहां आखे दो बाधिकार बंदे सी सुनाई के। उस वक्त वो जेड़ा बाहर खड़ा मजोहर पुजारी है वो कहंदा तेनू अंदर जान दा कोई हुक्म नहीं है, इस करके तू इथों ही सीस नवा के जेड़ा है वो वापस चलिया जाना कर। ऐसे सुन बैन मुरझाने हट आयो टिग, गुरु मुस्काने मरदाने देखो खान को। ये गल सुन के भाई मरदाना जी मुरझाए हुए वापस आ जाते हैं। गुरु नानक साहब महाराज जी दे कोल आउंदे हन ते सतगुरु पुछदे हन, कहे नहीं जानदे कैसो दिख जाए तहां, जाए जी मरो मजोर नैन बांधे डीठ हार के। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे मरदानिया काबे दे अंदर जाके वेख आया। मरदाना जी कहन लगे, कहंदे नहीं महाराज मैनू काबे दे अंदर नहीं जान दिता गया। संग तुम आए बिना देखे न जावे अब, रे पछताओ भेद होए ना लखान के। गुरु नानक साहब महाराज दे सन्मुख हथ जोड़ के मरदाना जी आखदे, महाराज तुहाडे नाल आ गया, तुहाडी किरपा दे नाल आ गया। ये मक्का शहर वेख लिया लेकिन काबे दे अंदर मैं नहीं जा सकिया। लगता है कि मैं इदां ही वापस चलिया जावांगा। कब देखो जी न आप देखो जाए प्रभ, मोको देख राय
निज प्रस्थान की। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਿੱਧਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਇਆ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗੇ ਅਸਵਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਏ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਦੇਖ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਕਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਧਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਮੀ ਜਾਮ ਰਹੀ ਜਵੀਕ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬੁਲਾਤ ਨ ਹੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਜੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਜੀਵਨ ਆਤਮਤਹੀਨ ਬਹੁ ਬੋਲ ਤੁਦਰ ਬਚਨ ਕੀ ਔਰ ਨਰਨ ਸਮਦੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਨਾਲੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲਾਤ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਜੀਵਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਬਚਨ ਉਹ ਬੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਏ ਕੀ ਹੋ ਮਾਤੇ ਅਨਜਾਨ ਤੇਰੀ ਮੰਦਰ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਚਰਨ ਪਸਾਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਮਾਨ ਤੇਰੋ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਤਰਫ ਟੇਰੋ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਸ ਦੇਣਾ ਤੋਹੇ ਦੁਖ ਵਾਰੇ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਕਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਨ ਕੌਣ ਕਾਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨਿਲਾਜ ਦੌਰ ਜਾਨਣਾ ਸਿਫਤ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸਾਰੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਬੈਨ ਗੁਣ ਐਨ ਗਤ ਦੇਨ ਬੋਲੇ ਚਲਤ ਚਲਤ ਮਗ ਪਗ ਹਮ ਹਾਰੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਚਲੇ ਪੰਥ ਪਿਓ ਸ਼ਰਮ ਬਾਤ ਤੇ ਬਿਬਲ ਕੋ ਸੁਧ ਰਹੀ ਨਾ ਪੈਰ ਕਿਤ ਕੀਜੀਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਨਜਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਾਤ ਕੀ ਜੇ ਥੋਰ ਸੋ ਐਸਵਾ ਬਕੀ ਜੀ ਮਮ ਚਰਨ ਗਈ ਜੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਜੋਰ ਨਾਹੀ ਜਾਤੇ ਕਹੇ ਤੁਝ ਪਾਏ ਐ ਚੁਨੇ ਜਹਾਦ ਸੰਗ ਔਰ ਦਿਸ ਦੀਜੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਚਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਰ। ਆਏ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਬਾਤ ਐਸੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵੇਂ ਤੈਸੀ ਕਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਨਾ ਖੀਚੀ
ਕੀਚੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜੇਤ ਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਈ ਘਰ, ਤੈ ਜਨਿਉ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਕਹੋ ਮਲਾਨੇ ਤਿਤ ਦਿਸ਼ਾ, ਬਰਜ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਕਰ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਰਿਸ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਲੀਨੋ ਹੈ ਚਰਨ ਗੁਰ, ਬਲ ਸੇ ਘਸੀਟਿਓ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਮਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਮੂਰਖ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਚੱਲਿਓ ਨੀਰ ਨੌਕਾ ਜਿਮ ਚਹਲਿਓ ਤਬ, ਪਿਓ ਥਿਰ ਜਾਏ ਚਿਤ ਚਰਨ ਸੁਹਾਏ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਕਾਬਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਬ ਦੇਖੋ ਜਿਤ ਪਾਗ ਤਿਤ ਕਾਬਾ ਗਿਓ, ਮੂੜ ਮਤ ਬਿਸਮਨ ਕਛੂ ਜਾਣ ਪਾਏ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਕੀ ਪਾਏ ਜੋ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਦੁਲਾਏ ਮਾਨ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਤੌਲ ਸੰਗ ਮੁਚਨ ਭੁਲਾਏ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਤ ਹੋਏ ਗਿਓ ਤਬ ਜੀਵਨ, ਭੇਦ ਕੋ ਜਾਣਤ ਹੈ ਨਾ ਗਵਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਦਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਤਾਓ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਿੰਦਨ ਜੈਸੀ ਰੀਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇਂ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਉਲਟ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਤੂੰ ਆਖਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਵਕਤ ਕੇ ਸੈਨ ਕੋ ਜਾਣਤ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜ, ਕੀਤੇ ਆਏ ਗਵਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਇਮਾਨ ਕੀ ਲਾਜ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਬ ਸਮਕਤੀ ਦੇਨ ਵਿਸਾਲ,
ਨੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਜ ਕੋ ਕੈ ਸਲੋਕ ਤੈ ਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਨਵਾਜਾ ਵਕਤ ਪੰਜ, ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ, ਦੋ ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਫਿਰ, ਜੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਹ 5 ਪੜ੍ਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਠੱਗ ਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਛੱਡ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰਨ। ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ, ਮਨ ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ, ਕਲਮੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕੈ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਡਾਏ। ਨਾਨਕ ਦੇਤੇ ਕੂੜਿਆ, ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣ। ਚੌਥੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਪੰਜਵੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ। ਆਹ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਗੁਣ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬਸ਼ੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਟਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤੂੰ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈ, ਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਣ ਸੁਣ ਕੇ ਬੈਣ ਸੁਨੇ ਐਸੇ ਬਸ ਚਲਤ ਨ ਕੈਸੇ ਕਸ਼, ਮੁੱਲਾ ਭਾਖੇ ਕਾਫਰਾ ਕਿਉਂ ਕੁਫਰ ਅਲਾਵਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਸ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਸ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਕਾਫਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਫਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਜਾਮਿਨਾ ਰਸੂਲ ਕੋ ਪਛਾਨੇ ਕੋ, ਆਵੇ ਅਰਬਾਂਗ ਅਬ ਕੈਸੋ ਮਾਰ ਜਾਵਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਮ ਬਾਗ ਜਾਨ ਤੋਰਨ ਪਿਆਨ ਕੀਜੇ, ਹਾਜੀ ਵੇਗ ਧਰਿਓ ਹਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾ ਦਸਾਵਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੜਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਮ ਪਛਾਨੋ ਤੇਰੇ, ਆਇਓ ਕੀ ਕਾਜ ਨੈ ਬਿਸਲਕ ਕਮਾਵਈ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀਵਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਈ ਵਤਾਹੇ ਕੇ ਬੋਲਤ ਆਵਤ ਪੇ ਪੁਨ ਔਰ ਮਲਾਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਚੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੌਲਰ ਆਨ ਸਥਾਨ ਪਿਓ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਰ ਮੈਂ ਬਸਮਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਏ ਇੱਕ ਠੌਰ ਜਬੇ ਤਬ ਜੀਵਨ ਜਾਏ ਕੇ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫਰ ਰਹਿਣ ਕੇ ਸਹਿਨ ਕਿਉ ਕੇ ਪੱਕਾ ਬੇਦਿਖਾ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਨੇ। ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਫਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਾਫਰ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਹਟਾਏ ਰਿਹੋ ਜਬ ਮਾਨੇ ਨ ਬੈਨ ਗਰੀ ਭਗਦੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਆਖਰ ਹੈ ਕੌਣ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਸਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜਾ ਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ ਤਸਬੀ ਸਾਧ ਸੁਭਾਵਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੇ ਲਾਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।